السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Hurmatlı cemaat, жашообуздун erecelerinen, Kur'an-ı Kerim'din ulu erecelerinen Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala aytat: وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Kimdi Allah Taala kor kılsa, ağa hiç kim urmatsız görsete albaydı. Ağayını bir urmatтай turgan hiç kim bolbaydı. Demek Allah Taala kimdi kor dosa, ani hiç kim urmatтай albaydı. Kimdi Allah Taala aziz kılsa, kimdi Allah Taala urmat kılsa, ani hiç kim korday albaydı. Ani hiç kim korday albaydı. Bütkül dünya yüzü korday albaydı. Kандай ele Allah biröөгө ölüm berse, ani hiç kim saktay albaydı. Allah Taala biröөгө жашоо берсе, ani hiç kim өлтүрө албайт. Бул жашообуздун эрежеси. Allah Taala kor kılgan bolsa, ani hiç kim sыйлай албайт. Жараткан Allah Taala barыбызды дүйнөнүн ахиреттин кордугунан сактасын. Kim Allah Subhanahu wa Ta'ala'ga özün kor kıla turgan bolsa, muna Allah Taala oşo adamga sый берет. Oşo adamga urmat берет. Allah Taalaga baş ийип, sый көрсөтсө, şariatına moyun sunup, urmat көрсөтсө, sırtkı görünüşünden dagı, içki dünyasından dagı, ani hiç kim korday albayt. Жараткан Allah Subhanahu wa Ta'ala anı özünün kudreti menen saktayt. Kimge Allah Taala kordoyum dep çeşim çıkargan bolsa, dünyadagi bardык nerseler oşonun kor bolgonuna sebep bolot. Kimge Allah Taala urmat көрсөтөм dep, sıylayın dep Allah Taala çeşim çıkargan bolsa, dünyada nerselerden bardык oşogo sый көрсөткөнгө hareket kılat. Mınake, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din berikeli жашоосунан vulida yatiman, jetim törölgön, aşa fakiran, kembagal жашоон өткөргөн, mata miskinen, eş nersesi çok dünyadan kaytkan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın doğrunda Mekke'de Kurayş urusuna Abu Cahil, Abu Lahab, Utba, men degen baylar, men degen kıyındar, men degen çeçen süylөгөндөр, men degen sulular, men degen ушундайлар болгон. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kordoştu, hareket kıldı. Sırtından kordogонго görüngön menen, жараткан Allah Taala sый берип койгондон кийин аны эч ким кордой албайт. Atın öçüröbüz dedi. Muhammed kim dedi? Atın öçüröbüz bunu, jok kılabız dedi. Бирок бүгүнкү күнү эмне болду? Алардын бирөөсүндө аты жок. Алардын бирөөсүндө аты жок. Аты аталып калса анча-мынча каргыш менен аталат. Дозокко аталат. Кордук менен аталат. Аты аталбай эч ким билбейт муну. Абу Жахил ким болгон? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın atını öçüröbüz dedi. Hem жараткан Allah Subhanahu wa Ta'ala Peygamberimizin atını kaldırdı. Бүгүнкү күнү 24 saat alamda Peygamberimizin atı atalat. Hazırla biz hazırım sen azan aytıldı. Aşhadu enne Muhammeden Resulullah. Hazır. Bir jerde azan aytıldı. Bağımdattıkı. Bir jerde peşim aytıldı, azan aytıldı. Bir jerde gündün daha bir жерinde, жердин bir betinde. Kuptan bolup atat. Bir жерinde şam, bir жерinde asır bolup atat. Mınanda jer betinde bardığında Allah Subhanahu wa Ta'ala'm dağın. Peygamberimizin atını götürüp koydu. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Sen atını da biz götürüp koyduk deydi. Bir jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail perişte geldi. Allah Peygamberimiz aytti. Allah Taala Adam aleyhisselam'dı Safiyullah, İsa aleyhisselam'dı Ruhullah, İbrahim aleyhisselam'dı Halilullah kıldı. Musa peygamberdi Kalimullah kıldı. Bunda çetkanda Allah Taala her bir peygamberge özüne jaraşa darajalardı berdi. Allah Taala İbrahim peygamberdi mınake dost tuttu deydi. Musa peygamber menen süйлөштү deydi.
Иса пайгамбарды Алла Таала өзүнүн кудурети менен энеси жок жаратты дейт. Рухулла деп айтты, калиматулла деп айтты, Алланын сөзү менен жаралды, өкүмү буйругу менен. Эми мага кандай өзгөчөлүк дегенде Алла субхана ва тааланын тарабынан жооп келген. Мухаммад алейхиссаламга өзгөчөлүгү мен атым менен анын атын бирге кылып коем деген. Кайерде ашхаду ан ла илаха иллаллах болсо, аркасынан ашхаду анна Мухаммадар расулуллах. Эми ушу кыямат күнгө чейин азыр мисалы миллион адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Мадина Мунавварада эс алып жатат. Ошол жерде барып салам айтышат. Миллион адам түнү күнү менен салам айтышат. Бүткүл дүйнөдө ушул жерде ар жерде отуруп алып, кайсы жерде болсо чыгыштан батышка чейин, батыштан чыгышка чейин, түндүктөн түштүккө чейин бардыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айтышат. Бул урматты ким берди? Бул сыйды ким берди? Алла кимге сый, урмат берсе, аны эч ким кордой албайт. Кимди Алла Таала кор кылсачы, аны эч ким сыйлай албайт. Алла берсе, эч ким аны тыя албайт. Алла тыйып койсо, ага эч ким эч нерсе бере албайт. Демек, урматтуу агай мусулман туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мына ушуну бизге үйрөткөн. Дагы бир нерсе, исламдын башталышы жана аягы. Исламдын башаты жана анын бүтүсү. Ислам эмнеден башталат? Эмнеден курулат? Фундамент эмне? Буниял ислам аля хамсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, ислам курулуп баштады 5 нерсеге. Фундаменти курулганда, азыр толуктар элек, курулуш бүтө элек. Ислам эми башталды. Ал кайсы фундаменти? 5 нерсеге. Биринчиси шахадату ла илаха иллаллах. Алла Таалага Алладан башка сыйынууга ылайыктуу жок деп күбөлүк берүү. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Алланын кулу жана элчиси деп күбөлүк берүү. Экинчиси 5 убакыт намаз. Андан кийин орозо тутуу Рамазан айда. Зекет берүү байларга, ажылык сапарын кылуу. Бул исламдын бул башы. Биз ойлобойлу ислам ушу менен эле экен деп. Жок, бул фундаменти. Бул дубалдарды куруш керек, сундарды коюш керек, түркүктөрдү үстүн жабыш керек дегендей. Эми экинчи сөз айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ли утаммима. Мен толуктадым. Толукташ үчүн келдим. Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак. Мен бу дүйнөгө жиберилгеним кереметтүү кулк мүнөздү толукташ үчүн жиберилгенмин дейт. Мына эки сөздөн билип атабыз, исламдын түбү башаты эмнеден экен, жана аягы толукталганы эмнеде экен. Демек, бул исламдагы 5 фарыз менен бул эми башталып аткан болсо, ал эми толукталат пайгамбарыбыздын кереметтүү кулк мүнөзү менен экен туугандар. Мынакей. Ва ма юхинилла фама лаху мин мукрим. Жашообуздун эрежеси туугандар. Эч качан унутпайлы, жараткан Алла кимди коргулат, билесизби? Ким Аллага ширк келтирсе ошону коргулат. Ким Алла Таала арам кылган нерселерди адал деп кылса, Алла Таала адал дегенде арам десе, мына ошону Алла Таала коргулат. Бу дүйнөдө деле кордугу бар, ахиретте түбөлүктүү кордугу бар. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, кыямат күнү Алла Таала капырларды башы менен бастырат деди. Таң калышты, кантип башы менен басат? Адам путу менен басат да. Сахабалар сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты, таң калбай эле койгула. Путу менен бастыра алган, путу менен бастырганга күчү жеткен Алла Таалага башы менен бастыруу кыйын эмес. Адам бети менен бастырат дейт, жүзү менен бастырат дейт. Эмне себептен ошондой десе, жараткан Алла Таала ушул акыл эсти, негизги 5 сезимди Алла Таала ушу башка бериптир да. Адам колу жок жашашы мүмкүн, путу жок жашашы мүмкүн, бирок башы жок жашашы мүмкүн эмес да. Ушул башты ыйык кылып Алла Таала акыл эсти берип, ушуну сажда кылгыла деп буйрук берди. Эми сажда кылбай атат. Бу дүйнөдө сажда кылбады Алла Таалага. Ошондуктан тиги дүйнөдө кордукту көрсөтүш үчүн башы менен бастырат дейт. Жүзү менен сүдүрөйт дейт мынакей. Кордукту көрсөтүп, бу дүйнөдө сажда кылган жок ал.
Демек жараткан Алла субханаху ва таалага мынакей кимди Алла таала кордой деген ага улуу азабы турат. Жанчыдагыс азабы турат. Адабы мухин, кордой турган азап турат Алла таалаган. Аны эч ким сыйлай албайт дейт. Мүмкүн бир адам Алла таалага тоң моюндук кылып, баш ийбестик кылып, ошол эле кезде адамдар болсо аны улуу көрөт да, азаматта мынандай депчи. Биз ойлойбуз мынакей иззаты бар экен, сыйы бар экен депчи. Сыртынан. Себеп дегенде мүмкүн ошо кажети бар, кичине бай. Же андан коркот, кандайдыр күчүнөн, кандайдыр бир бийлигинен. Макулбу? Бирок алардын жүрөгүндө анын кордугу бар да. Анын жүрөгүндө анын жүрөгү менен ага баш ийген жери жок, жүрөгү менен аны жакшы көргөн жери жок. Себеп дегенде бир кажети же болсо коркуусу болуп атат, ошонун себебинен болушу мүмкүн. Демек чыныгы урматсый, фа иннал иззата лиллахи жамиа. Чыныгы урматсый Алла таалада, бардыгы. Алла субханаху ва тааланы. Демек Алланын колунда экен туугандар, биз жараткан Алла таалага баш ийели, жараткан Алла таала тартуулайт, берүүчү зат Алла, Алла берсе эч ким тыя албайт, ал тийсе эч ким бере албайт. Мына биздин жашообуздун эрежеси. Жараткан Алла таала махлуктардын жүрөгүнөн сүрүн көтөрүп койсо, аны эч ким ага сүр бере албайт туугандар. Кыскасы айтканда, бенде Алла тааланы канчалык жакшы көрсө, адамдар жүрөгүнөн ошо адамды ошончолук жакшы көрөт. Канчалык Алла Тааладан корксо, адамдар ошончолук ошо адамдан коркот. Канчалык Алла Тааланы урматтаса, адамдар дагы чыныгы ошончолук ошону урматтайт. Бул жараткан Алла субханаху ва тааланын бүгүнкү күнү сырткы көрүнүштө мүмкүн, коор көрүнүшү мүмкүн, бирок чыныгы акыйкатта Алла субханаху ва таала берип коет. Демек адамдардын денелерине бадыша болуудан мурда жүрөктөрүнө бадыша бол деген накыл сөз бекер калган эмес экен. Адамдардын жүрөктөрүн орутпайлы, эмне болсо да бардыгын акыйкат менен сүйлөп, акыйкатты айтып бардыгына. Алла субханаху ва таала барыбызга өзү товфик берсин. Демек жараткан Алла таала бир бендесин узак кылып койсо, аны эч ким жакындата албайт. Жакын кылса аны эч ким узак кыла албайт. Мына Алла субханаху ва тааланыкы. Демек биз Алла таалага баш ийип, Алла таалага сый көрсөтөйлү, Алла тааланын шариятына моюн сунуп сый көрсөтөйлү. Мына ушул эң урматтуу жана эң сыйлуу адам ушул. Эң урматтуу жана эң сыйлуу адам ушул. Кур'ан-ы Каримде мунафыктар мындай деп айткан жери бар. Якулуна ла ир раджа'на ила ал-мадинати ла юхриджанна al-a'azzu minha al-adal wa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqin la ya'lamun. Алар айтат, биз Мединага кайтып келе турган болсок, Мединанын урматтуулары деп өздөрүн урматтуу кылып алышты да. Мусулмандарды кор, урматтуулары корлорун Мединадан чыгарат дейт өздөрүчү. Алла Тааладан айтат, Алла иззат, урмат жараткан Аллага таандык, жана элчисине таандык, жана ыймандууларга таандык. Бирок мунафыктар буну билишпейт дейт. Сыртынан өздөрүн урматтуубуз деп эсептеши мүмкүн. Макулбу? Сыртынан мусулмандарды кор деп эсептеши мүмкүн. Бирок жок, андай эмес. Алла субханаху ва таала кимди шерменде кылса, Кудайым сактасын, аны эч ким абирин сактай албайт. Мына биздин жашообуздун эрежеси. Демек Алла Тааланын кордугунан, Алла Тааланын шерменде кылуусунан дайыма коркуп, жараткан Алла субханаху ва таалага ибадат кылып турушубуз керек экен. Ва ла тахину ва ла тахзану ва антум а'лауна ин кунтум му'минин. Мынакей туугандар, Алла субханаху ва таалага бизге Алла Таала даражабызды көтөрөт. Качан биз чыныгы момун болсок, биз бул тууралуу кыжалат да болбошубуз керек, алсырабашыбыз керек. Мындан эч бир көңүлүбүздү чөктүрбөшүбүз керек. Эгерде эле биз ыйманыбызды толуктап, жүрөгүбүздү ыйманыбызды бекемдеп, ыймандын талаптары денебизден чыгып турган болсо, ыйманды чөйрө курсак, ыйманды чөйрөдө жашаганга аракет кылсак, мынакей. Ал эми сый, урмат бул Алла Тааланын динине канчалык бекем болсок, ошого жараша болот. Ин ала инна аулия Аллах ла хауфун алейхим ва лахум яхзанун. Кабардар,
кулак салып уккула. Алла Тааланын чыныгы достору, аулиялары, аларга эч кандай кыжалатчылык да болбойт. Алар эч кандай аларга коркунуч да болбойт. Алла Таала айтып койгон, аларга ла хауфун алейхим, аларга эч кандай коркуу болбойт. Жана алар кыжалат да болбойт. Өткөнүнөн коркпойт, келе жатканына кыжалат болбойт. Дүйнөдө дагы, ахиретте дагы булардын жүрөгүндө коркунуч, кыжалатчылык болбойт. Алла Таалам бизге баарыбызга толук имандуулук, толук таквалык насип кылсын. Субхана роббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун аля мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.